ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਸਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੇਤਾ ਹੋਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ। ਅਮਿਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ NDRF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ ਗਿਆ 5-6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੇ ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪੂਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਨੇ। ਹਰ ਧਰਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਕਿਹੋ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿਹੋ ਜੀ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਿਹੋ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਭੇਜਿਓ। ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਕੱਢਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਪੱਟਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਰਸੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਥਾਂ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣੇ ₹1.5 ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਫੋਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬੈਠਾ 2 ਮਿੰਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਰੁਪਏ ਸਰ ਰੁਪਏ ਹੈਲੋ
लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से हम रेस्क्यू ऑपरेशन जो फतेहवीर सिंह का लगातार 6 तारीख से जारी है। औपचारिक कोई सूचना अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, कितना समय लगेगा। एनडीआरएफ के जवान मौके पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लोगों का हुजूम जो का तो यहाँ है, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पूरा ये जो ग्राउंड था फतेहवीर के जो घर के सामने ये बोरवेल था जहाँ ये बड़ा हादसा हुआ था, पूरा ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। पब्लिक यहाँ दूर दराज से आई हुई है, अलग अलग जगहों से यहाँ लोग आए हुए हैं, फतेहवीर के लिए दुआ कर रहे हैं सब। लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा दे रहे हैं। हर शख्स जो आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है वो फतेह को बचाने में जुटा हुआ है। हर प्रयास यहाँ किए जा रहे हैं। तस्वीरों के राही हम आपको मौके की जो अपडेट है वो हम नज़र करवा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार 6 तारीख थे जब ये घटना हुई थी, 4 साढ़े 4 बजे का समय था जब ये बड़ी घटना जो हुई थी। जितने भी दर्शक हमें इस वक्त लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, एक बार फिर हम उनसे गुजारिश करते हैं इस बच्चे के लिए जल्द से जल्द आप दुआ कीजिए कि ये फतेह जो है हम सब के बीच जल्द से जल्द आए। पूरा दृश्य हम आपको दिखाना चाहेंगे, अगर वाइड करें तो हम आपको दिखाएंगे कितनी भीड़ यहाँ लोगों की है, कितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रशासन ने पुख्ता इंतजामात किए गए हैं, जितने भी तरह के यहाँ एम्बुलेंसेस थी उनको रेडी कर दिया गया। ये हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पूरा कैमरा हम आपको घुमा के दिखा रहे हैं। अंधेरा हो चुका है, अंधेरी रात हो चुकी है, 10:30 बज चुके हैं और कुछ देर बाद 11 तारीख आ जाएगी और ये हम क्लोज करके दिखा रहे हैं आपको। लोग बहुत दूर दूर तक बैठे हैं, खेतों में बैठे हैं, लाइट का प्रबंध दूर तक नहीं किया गया। पुलिस प्रशासन पंजाब पुलिस का लगातार पैनी नज़र बनाए हुए है, चप्पे चप्पे पर लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। फिर हम वहीं आपको वही पॉइंट दिखा रहे हैं जहाँ फतेह का रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार किया जा रहा है। सुखजीत मेरे साथ हैं। सुखजीत, बहुत समय लग रहा है, जन्मदिन की तारीख थी वो भी निकलती जा रही है, तो माहौल भी बहुत गमगीन है, चिंताजनक माहौल है। परिवार पे क्या बीत रही होगी, हम यही बात दोहरा रहे हैं। इस परिवार के लिए दुआ कीजिए, क्या कहेंगे आप? ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6-7 ਸਾਲ बताया जा रहा है, ਕਰੀਬ 6-7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੰਨੇ ਨੇ ਕਿਲਕਾਰੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਫਤ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਰਵੈਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਟਕਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਬੱਚਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਣੀਆਂ ਚੋਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਖੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
बिल्कुल असी ही बार बार गुजारिश कर रहे जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है, यहाँ भी अपील हो रही है बार बार, यही अपील, ये बड़ी अनाउंसमेंट सुखजीत की जा रही है कि इंतज़ार की जो लम्हे हमें बेसब्री से जिसका इंतज़ार था, 6 दिनों से लगातार हम जिस उड़ीक को उड़ीक रहे थे, वो शायद कुछ ही पलों में हमारे बीच फतेह हो गया। रविंद्र, जो ये लोग हैं वो इस चीज़ के लिए, जो इनके सब्र का बांध है जो लोगों का टूटता जा रहा है, लोगों को उस घड़ी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, पहले ही दिन से, उसी दिन से इंतज़ार था कि कब वो घड़ी ख़त्म होए और फतेह है जो बाहर आए, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो पाया। लेकिन सभी सेवादार जो एनडीआरएफ के जवान हैं या और भी संस्थाएं हैं, बड़ी तनदेही से जुटे हुए हैं। लोगों की जो आवाज़ें हैं वो इसी काम के लिए हैं भी जल्दी इस मिशन को फतेह किए जाए और फतेह को माँ की आंदरें मिल सके। बिल्कुल सही बात आपने बताई है। ये जो आवाज़ें हमें सुनाई दे रही है, हम भी इन जो पब्लिक यहाँ एकत्रित हुई है, इतनी भीड़ यहाँ हाजिर है फतेह को एक नई ज़िंदगी दिलवाने के लिए दुआएं लेकर ये लोग आए हैं। हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि धैर्य हमें और रखना होगा। अनाउंसमेंट भी बार बार की जा रही है कि शांति बनाए रखें। अनाउंसमेंट एक महत्वपूर्ण ये भी की गई है कि चंद लम्हों के अंदर एनडीआरएफ के जवान जो हैं फतेह सिंह को निकाल कर ला सकते हैं। तो जितने भी दर्शक हमें लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द फतेह को हासिल किया जाए। सुखजीत, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, लोग ज़रूर उनका सब्र का बांध काबिल तारीफ़ था, लेकिन अब वो भी क्या करें क्योंकि बच्चा अभी तक सामने नहीं आया। तो हमने भी अपील की है कि वो शांत रहे। अनाउंसमेंट भी लगातार यही हो रही है कि धैर्य अभी हमें और बना के रखना होगा। नहीं लगता आपको, कुदरत को या ऊपर वाले को शायद ये लग रहा है कि क्यों ना मैं बच्चों को एक नई ज़िंदगी के रूप में उसको मिले? जिस प्रकार की इतनी देर हो चुकी है, डॉक्टर कह रहे हैं तो डॉक्टरी काम नहीं आएगी, दवा कोई काम नहीं आएगी, लेकिन अब तो दुआओं के सहारे एक पुनर्जन्म होगा। बिल्कुल रविंद्र, दुआवां ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ। ਉਸ ਦੇਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਛੇਤੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਫਤਿਹ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਾफ़ी लंबियाँ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ रही। बिल्कुल, हम आपको समय का हम शुरू से बता रहे हैं आपको भी, हम कितना टाइम लगेगा ये हम आपको नहीं बता पा रहे, लेकिन अनाउंसमेंट के ज़रिए हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी एक अनाउंसमेंट की गई थी, जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको धैर्य बनाए रखने के लिए, उनकी शांति के लिए अपील की गई है। उसी के साथ एक अनाउंसमेंट ये भी की गई है, उसी के साथ अंदर बोरवेल से सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का सेवादार निकाला गया है, जो अंदर से मिट्टी निकाल रहा था। उससे ताज़ा इनपुट है जो हम अब जल्दी हमारे व्यूवर से शेयर करेंगे। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब शायद अंतिम पड़ाव है, ये आखिरी चरण है। बस जिस लम्हों का हमें इंतज़ार था, शायद वो घड़ी आ गई है। एनडीआरएफ के जवान किसी भी पल फतेह को हमारे बीच लेकर आएंगे, जनता के बीच लेकर आएंगे। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त फतेह को ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ प्रशासन के द्वारा, सुजीत बताइए, बताएं। पुलिस प्रशासन के ਵੱਲੋਂ लगातार
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿਓ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ दुआवा करो, रौला ना पाओ। पुलिस प्रशासन बिल्कुल ये मुझे पता नहीं क्यों, मैं तो इनकी दुख की इतनी घड़ी है, इतना दुख अकाल आ पड़ा है, लेकिन फिर ऐसी पब्लिक द्वारा विरोध किया जा रहा है। वो हम भी उनसे यही अपील करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि पब्लिक जो है शांत रहे, क्योंकि अब आखिरी पड़ाव है, अंतिम चरण है। किसी भी पल हमारे बीच जो खुशखबरी हासिल हो सकती है हमें, लेकिन ये शोर शराबा ना किया जाए। हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार पुलिस एसएसपी द्वारा यहाँ अनाउंसमेंट की जा रही है कि ये जो शोर शराबा पब्लिक द्वारा किया जा रहा है ये ना किया जाए। जो नीचे लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन फतेह का चल रहा है, वो एनडीआरएफ के जवान जो नीचे जा रहे हैं उन तक शोर जा रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। ऑक्सीजन की बहुत कमी है यहाँ, क्योंकि चारों तरफ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਉਸੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੌਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ ਤੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। बिल्कुल सुखजीत, ये जो पुलिस प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट की जा रही है बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। पब्लिक जिस प्रकार उनका जो ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆਈ ਹੈ, जिस मेरे वीर भाई ਦੀ ਹੋਵੇ। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हम फिर से गुजारिश कर रहे हैं कि सब दुआ कीजिए उस बच्चे के लिए, वो जल्द से जल्द हमारे बीच हो। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नौजवान लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो बच्चा हम सबके बीच हो। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਨੇ, ਐਨਜੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और ये महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की जा रही है एसएसपी द्वारा, जो ये शोर शराबा जो लोगों द्वारा यहाँ क्रिएट किया जा रहा है, और वो शोर शराबा इसलिए किया जा रहा है कि मुर्दाबाद ये जितने भी ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ लगातार तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं जितनी पब्लिक जो है वो शोर जो कर रही है। अनाउंसमेंट की जा रही है एसएसपी द्वारा कि शांत रहें, धैर्य रखें। हम भी अपील कर रहे हैं, हम सबको एक जो पब्लिक और दर्शक हमें देख रहे हैं, धैर्य हमें और रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सब्र का बांध सबका टूटता जा रहा है। लेकिन फिर हम अपील कर रहे हैं, जाको रखे साइया मांस के न कोय, ये जो कहावत है इसके ऊपर हमने अमल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा बेहद समय बीत चुका है। लेकिन किसी भी समय हमें एनडीआरएफ के जवानों की तरह खुशखबरी हासिल हो सकती है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो भी बताएं जो पब्लिक द्वारा शोर किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? देखो, लोगों में जो रोष है वो स्वाभाविक है, क्योंकि ये रोष सरकार के खिलाफ है और सिस्टम के खिलाफ है। 5 दिन गुजर चुके, 100 घंटे से ऊपर हो चुका। बच्चा जो फतेहवीर सिंह है और गांव का नाम भगवानपुरा है, और दोनों नाम
कहीं ना कहीं परमात्मा से जुड़ते हैं, पर लोगों की जो दुआ है, अरदास है, वो लोग कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का जैसे ट्वीट आया, वो कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर खड़े करता है। और सवाल इसलिए खड़े करता है कि जो पंजाब का मुख्यमंत्री है वो लोगों की सेवा के लिए होता है। जी बिल्कुल, ये इस बात पर शायद आप जो बोल रहे हैं हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब जो ये माहौल है हमें वो एक शांति बनाए रखनी चाहिए। लोगों द्वारा जो शोर किया जा रहा है उसको भी हम अपील करते हैं कि ये जो धैर्य रखना हमें होगा। जल्द से जल्द हम उम्मीद कर रहे हैं कि एनडीआरएफ के जवान हमें लेकर जो फतेहवीर को जल्द से जल्द इस मौत के मुंह से निकाला जाएगा। लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। सुजीत क्या कहेंगे? जी रविंद्र, लगातार जो 5 दिन तो देखा जा रहा है। अभी हमने बातचीत करी थी, जो विरोध चल रहा है वो कह रहे हैं जायज़ है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये हम बातें जब फतेह सिंह निकल जाए, सुरक्षित निकल जाए, ये बातें शायद तब कर ली जाएं तो अच्छा होगा। क्योंकि अब जो मौके की सिचुएशन है सुजीत, जो मौके की सिचुएशन है उस वक्त जो दुआएं की जरूरत है, कौन सीएम है, कौन अपोजिशन है, हमें इनसे क्या लेना, क्योंकि हमारा जो मिशन है इंसानियत का मिशन है। वो साहिबान से मैं गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों पर ध्यान ना देकर क्यों ना एक बच्चे की सलामती के लिए दुआ की जाए। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਲੋਕ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ अपील भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन वालों, फतेहवीर दे दादा वालों भी लोगों को अपील की गई है भी जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने काम करने से दिक्कत ना आवे, इस करके शांति की बड़ी लोड़ है। एक बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की जा रही है। ह्यूमिडिटी यहाँ इतनी बढ़ चुकी है सुजीत, हर तरफ जो पब्लिक एक दूर दराज से आई हुई है। एसएसपी द्वारा फिर एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की जा रही है कि लोगों का हजूम बहुत भारी संख्या में यहाँ मौजूद हो चुका है, उसको पीछे करने की और शांत रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि ऑक्सीजन हवा नहीं चल पा रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो लगातार अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं कि जो पब्लिक है वो शांत रहे और थोड़ा थोड़ा उनको पीछे किया जाए। पुलिस द्वारा उनको पीछे करने की अपील की गई है। लगातार हम आपको तस्वीरें पंजाब के संगरूर ज़िला से, भगवानपुरा से हम दिखा रहे हैं। ऑक्सीजन की बड़ी कमी आ रही है सुजीत, हवा नहीं है। 3 दिन से ऐसा ही मतलब कुदरत की तरफ से भी आसमान से बहुत भारी गर्मी, आसमान से आग बरस रही है, फिर भी लोग यहाँ डटे हुए हैं। और एनडीआरएफ के जवान हैं, डेरा के लोग हैं, अनेक समाज के जितने भी यहाँ लोग हैं, सब मानवता की सेवा करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिक्कतें भी बहुत आ रही हैं। बिल्कुल रविंद्र, ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਮਸ ਹੈ। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो भीड़ है वो
आक्रोशित हुई दिखाई दे रही है। पंजाब पुलिस के नौजवान इस वक्त आप देख रहे हैं, पंजाब पुलिस के अलर्ट उनको जारी कर दिया गया है, भीड़ किसी प्रकार आगे ना बढ़ सके क्योंकि जनता बहुत आक्रोशित दिखाई दे रही है। सुजीत, जनता के बारे में क्या कहेंगे? उनसे हम बार बार अपील कर रहे हैं कि धैर्य बनाए रखना होगा, शोर शराबा ना किया जाए। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। बिल्कुल, हम भी यही जितने भी लोग आसपास हमें सुन पा रहे हैं, सबको प्यार से एक धैर्य रखकर हमें अरदास करनी चाहिए क्योंकि ये पल बड़े नाजुक पल हैं और फतेह की माँ जिसके रोते रोते आंसू हैं वो निकल नहीं पा रहे क्योंकि आंखों का पानी सूख चुका है। फतेह का बाप किस हालत में होगा वो हमने तस्वीरों में दिखाया था। उसका दादा जो है रो रो कर अपील कर रहे हैं जनता से कि प्लीज़ हमें ऐसी जो आप विरोध किसी चीज़ का ना किया जाए क्योंकि प्रशासन भी लगातार हर संभव कोशिश की जा रही है। पुलिस के जितने नौजवान हैं वो लगातार पब्लिक को एक प्यार से एक अपील कर रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई ऐसा नारेबाजी या इस प्रकार की कोई कुछ भी ऐसी जो खिलाफत की किसी भी प्रकार की कोई ऐसी ना की जाए क्योंकि ये नाजुक दौर है, अंतिम पड़ाव है सुखजीत, अंतिम पड़ाव है। किसी भी क्षण किसी भी पल हमें खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। हम यही नारेबाजी की जगह हम दुआ अरदास करने लग जाएं एक शांत तरीके से, जिस प्रकार हम पिछले कई दिनों से बैठे हैं। पब्लिक हमारी बैठी है, पूरे पंजाब की पब्लिक इस वक्त भगवानपुरा से लाइव बैठी है। लोग हमें लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। नहीं लग रहा आपको शांति बनाए रख के जानी चाहिए? जितना विरोध किया जा रहा है उसकी जगह क्यों ना एक दुआ अरदास की एक लहर चलाई जाए। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਦੇਖਿਓ ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 11:15 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਰਵੈਲ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਰੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। बिल्कुल, जितनी भी जनता हमें देख रही है हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि एक नया NDRF का जवान, ग्रीन एस का, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ग्रीन एस का जवान नीचे फिर से उतारा जा रहा है। आखिरी चरण का ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कभी भी हमें वो इंतज़ार की घड़ियाँ जिससे को हमारी आंखें तरस रही हैं उस बच्चे को देखने के लिए। वो बच्चा जिसका नाम फतेहवीर सिंह है और गांव का उसका नाम जिसके निरंकार है भगवान, क्योंकि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान पूरा गांव है बच्चे का, ऊपर से उसका नाम फतेह सिंह है। तो सुजीत, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, एक कुदरत की तरफ से एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है, भगवान पूरा, जिस भगवान का जो कोई आकार नहीं होता वो निरंकार है, बिल्कुल, और नाम बच्चे का फतेहवीर सिंह है, पीछे वीर लगता है और आगे उस बच्चे के नाम के आगे फतेह सिंह, फतेह है जी। तो एक कुदरत भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है कि भगवानपुरा गांव से भगवान के आगे प्रार्थना की जा रही है लोगों के द्वारा। तो मुझे नहीं लगता लोगों की जो इतनी बड़ी दुआएं हैं, जो लगातार हमारे कमेंट्स आ रहे हैं, विदेशों से कमेंट्स आ रहे हैं। अब विदेशों के लोग हमारे, बताना चाहूँगा दर्शकों को, ज़्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि रात जिस प्रकार हो रही है, तो कनाडा में जिस प्रकार अब दिन होगा, ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग टाइमिंग होगी, तो लोगों की दुआएं मैसेज आ रहे हैं
ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੜ ਗੂੰਜਣ, ਸਭ ਇਹੋ ਦੁਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल सुरजीत, तुझे बहुत बड़ी बात आपने कही है। वो किलकारियाँ जो जिसकी माँ तरस रही है, वो किलकारियाँ सुनने के लिए 7 सालों बाद किलकारियाँ इस घर के में आई थी, प्रांगण में आई थी, लेकिन वो किलकारी अब कहीं ना कहीं गुम हो चुकी है। एक ऐसे पाताल के धरती में 105 फुट 120 फुट का बताया जा रहा कि वो जो बच्चा है, वो जिसकी किलकारियाँ सुनने के लिए देश तरस रहा है, वो बच्चा मौत के मुंह में है। मैंने सवाल आपसे ये कर रहा था, फतेह सिंह का गांव जिस नाम से जाना जाता है भगवानपुरा, बिल्कुल अकाल पुरख का एक नाम है, भगवान निरंकार है, उसका नाम आगे जुड़ रहा है, तो क्यों नहीं वो भगवान इस बच्चे के लिए करोड़ों लोगों की दुआएं सुनेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ, ਭਗਵਾਨ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ, ਰਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੋਡ, ਜੋ ਵੀ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਓਨਾ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਓ, ਨਾ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। बिल्कुल सुखजीत, तुसी सही गल कही है, विघन ना पाया जाए, क्योंकि अखीर जिहड़ा पड़ाव है, कुछ देर बाद शायद हो सकता सानू खुशखबरी हासिल होवे NDRF के जवानों तरफों। लगातार असी तुहानू तस्वीरां राही भी जिहड़े है NDRF के जवान असी दिखा रहे हैं तुहानू, वक्-वक् तरह के लोग इत्थे इकट्ठे होए हैं। हर लोगों की यही दुआ है, अरदास है कि फतेह जल्द तो जल्द हासिल होए। एक बच्चा जिसका नाम फतेहवीर है, अचानक वो खेडदा बोरवेल दे विच 6 तरीक नूं वीरवार सी, समय शाम नूं 4:30 बजे का समय सी ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। फतेहवीर का परिवार आप
हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे वो फतेहवीर जिसके दादा बार बार जनता से भी अपील कर रहे थे कि शांत रहें, ये आखिरी रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है फाइनल टच दिया जा रहा है। ये फतेह सिंह का जो दादाजी हैं वो साथ देख सकते हैं, मायूसी उनके चेहरे पर है, सिकन है, लेकिन हौसला ज़रूर है उनको उनके पास, क्योंकि पूरा पंजाब इस वक्त भगवानपुरा गांव को, पूरा पंजाब ही नहीं पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान, जितने भी पंजाबी बाहर रहते हैं सब लोग इस वक्त फतेह के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो जब एक ऐसी दुख की घड़ी में 4 लोग शरीक हो जाएं परिवार में, तो सुखजीत कहते हैं कि 4 लोग ही ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਕੀਰਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀਆਂ, ਗਮਗੀਨ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਫਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸੀ ਗਿਲੇ ਸਿਕਵੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਹੈ ਰਾਤ ਹੈ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੋ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। बिल्कुल देरी ज़रूर हो रही है सुखजीत, बिल्कुल शर्मा जी ने सही कहा, देरी ज़रूर हो रही है, लेकिन कितना कितने ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਗਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਵਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦਵਾ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੁਆ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, NDRF ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਵਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 11 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ 6-2 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ 11 ਵੱਜਣ 'ਚ, ਔਰ 12 ਵਜੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਟੱਪ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਸੁਖਜੀਤ? ਜਿਸ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲਈ ਅਸੀਂ
ਕੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੇਟਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਣ ਔਰ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਸੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਮਿਤ ਅੱਜ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਰੈਸਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਟੋਇਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਰਵੈਲ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ NDRF ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੋਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ 5 ਦਿਨ ਅਮਿਤ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ
ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਟਾਫਟ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਜੋ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨਐਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀਰ ਨੇ ਲੋਕਲ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਗ੍ਰੀਨਐਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਨਐਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੋ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬਸ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਹੀ ਲਗਾ ਕੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋ ਕਰਾਊਡ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨਐਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੇਨ ਜੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਸਖਾਮੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲਗਭਗ 100 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਬਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਖਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੋਰਵੈਲ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰੀਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਾਰਚਿਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲਿਫਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਰਾ ਜਿਸ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਜੋ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਧਰਤੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਰੇਤੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਪ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੀਨਐਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨਐਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ
ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜੋ ਫਸਟ ਏਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 2-3 ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ, DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਅਲਰਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੇਣ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਟਿਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੁਝ ਵਲੰਟੀਅਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਕੁਝ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਪੂਰੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜੋ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਗਵਾਈ ਆਪਣੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਆਪਣੇ NDRF ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਖੂਹੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜੋ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਪੁਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਜੋ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਤਿਹਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਆਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਥਰੂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਦੋਸਤੋ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟਾਸਕ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅੜਚਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਰੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੈਂਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਜੋ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਖਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਾਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਜੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਲਾਈਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈਪਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਡਾਰ ਦੀ ਜੋ ਜਿਸ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ NDRF ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਮੇਨ ਔਜ਼ਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰੈਂਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੋ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੋਟ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ NDRF ਦੇ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ DSS ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਅਪਡੇਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਜੋ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਕਲੌਤਾ ਜੋ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਾफ़ੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਸਾਰੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜੋ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਜਾਨ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 120 ਫੁੱਟ ਜੋ ਡੂੰਘਾ ਇਹ ਖੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ, ਬੋਰਵੈਲ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 120 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੈ, ਏਰੀਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਬੋਰਵੈਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਇਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 90 ਤੋਂ 95% ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅਕੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ 9 ਜੋ ਪੜੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਕ ਪੜੋਲੀ ਲਗਭਗ 8.5-9 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਜੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਸਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੁਝ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਜੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਦੋਸਤੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਰਾਬੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ, ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਜੋ ਕਿ ਜੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ। ਜੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ, ਉਸਨੇ ਜੋ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਸਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੋ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੈ, 2 ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੋ ਦਿਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਇਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਖੂਹੀਆਂ ਪੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਆਸੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹ। ਬਟ ਚਾਰਜ NDRF ਦੀਆਂ ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਟਾਸਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੋ 110 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਜੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਜੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ।